салом арз мекунам хидмати шумо бинандагони арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол. гузориши мустақими мо шурӯъ мешавад аз баргузории бозии даври шашуми лигаи олии мамлакат. ин дидори дастаҳои ҳулбуки восе ва хуҷанди хуҷанд аст ки дар ин давр албатта баргузор мешавад ва рақобати мазкур дар варзишгоҳи марказии шаҳри кӯлоб дар кӯлоб арена хуб бояд ки доир гардад. имрӯз дар варзишгоҳ ҳоло мо мебинем ки ҳарчанд на чандон зиёданд, аммо шумораи мухлисони дастаи хуб ҳулбук кам нестанд. ҳозиранд барои дастгирии дастаашон дар майдон ва дастаи худро албатта бар муқобили хуҷанд ҳоло интизоранд ки кай ба майдон хоҳад омад. ёдовар мешавем ки дар ин рақобат довари марказӣ хуб аз вахш аст Наврӯз Воҳидов, Ёварониё Холмурод Абдусаломов ва Ғайрат Рӯзибоев аз шаҳри Нав ва довари чаҳорум албатта рефери ФИФА аз шаҳри Душанбе, ё ин ки довари дараҷаи ФИФА Саёдҷон Зайниддинов аст. хуб дар ин бозӣ вар нест ва нозири доварон Диловаршо Орзуев аз шаҳри Ҳисор ва нозири бозӣ ё ин ки комиссари бозӣ Ҷамшед Исроилзода аз шаҳри Душанбе. хуб дар лигаи олии мамлакат дар чемпионати дохилӣ дастаҳои хуҷанд ва ҳулбук ҳоло дар чунин мавқео қарор доранд. тими ҳулбук дар ҷои 8 аст бо касби 7 имтиёз, дастаи хуҷанд дар ҷои 9 аст бо касби 6 имтиёз. яъне ин ду даста имрӯз муқобили ҳам албатта ки барои ҳадяқал зинаи 8 мубориза мебаранд. ва аммо агар ҳулбук ғалаба ба даст биёрад, пас ин даста бо касби 10 имтиёз аллакай метавонад то баргузории бозии дигар дастаҳо махсусан Барқчӣ, Эсхата, Регарта даст, ҳатто дастаи клуби марказии варзиши Артиш метавонад ки ба чаҳоргонаи аввал ворид шавад дастаи ҳулбуки восе. умуман ин даста мавсимро бисёр хуб шурӯъ кард. аввалин мавсими худро, яъне дар мавсими дебютии худ тими ҳулбук бисёр зебо овоз намуд рақобатҳоро. дар бозиҳои аввал ин даста на танҳо хуб шикаст нахӯрд, балки ҳамчунин имтиёз ба даст овард. барои мисол дар даври аввал агар нигоҳ кунем, дастаи ҳулбук тавонист ки бар муқобили дастаи Панчер бо ҳисоби 2-0 пирӯзӣ ба даст биёрад ва дар даври дуюм ин даста 1-0 Истара Равшанро шикаст дод. дар даври сеюм ҳулбук бо клуби марказии варзиши Артиш аз шаҳри Душанбе мусови 0-0 бозӣ кард ва дар даври чаҳорум аввалин бохти ин тим аз тими Эсхатаи Хуҷанд албатта ки баъдан иттифоқ афтод. яъне то ба даври чаҳорум даста 2 пирӯзӣ ва 1 мусови ба даст овард, 7 имтиёз ба даст овард. вале дар даври чаҳорум ва панҷум хуб паи ҳамин даста дар ду рақобат шикаст хӯрд. аз Эсхатак яке аз дастаҳои хуб дар лигаи олӣ ба ҳисоб меравад. дар даври чаҳорум шикаст хӯрд. дар даври панҷум албатта аз дастаи Барқчӣ ки аксаран бозингарони ҳайати тими Барқчӣ албатта футболбозони ҷавон ҳастанд ва бо ин сабаб ин даста ҳамеша бозиҳои зебо нишон медиҳад. ҳарчанд баъзе вақт натиҷаҳои хубро ҳам ба даст наёрад, аммо пайваста бозиҳои зеборо нишон медиҳад. хулоса аз дастаи Барқчӣ шикаст хӯрд ва ду бозии охирро бо бохт ин тим ҷамъбаст кард. дастаҳо ба майдон меоянд. пешвоз мегирем дастаҳоро ба дар баробари албатта мухлисони дастаҳои ҳулбук ва хуҷанд ки асосан мухлисони дастаи ҳулбук ҳастанд дар ин майдон имрӯз ва интизор мешавем оғози ин рақобатро. хуб натиҷаҳои дастаи хуҷанд низ чандон фарқи зиёде надорад нисбат ба дастаи ҳулбук. ин тим 6 имтиёз дорад, амаги 1 имтиёз камтар аз ҳулбук ва агар ба рақобатҳои ин даста мо дар лигаи олӣ нигоҳ кунем, дар даври аввал аз дастаи Истиқлол шикаст хӯрд ва ҳоло суруди миллӣ.
سرود ملی جمهوری تاجیکستان نیز قبل از شروع این بازی صدا داد و اکنون آغاز می شود پس از چند لحظه دیگر این رقابت که در دور ششم در لیگ عالی یکی از بازی های جالب پیشگویی می گردد. البته که در دور ششم لیگ عالی بغیر از رقابت دسته های هولبوک و خوجند همچنین بازی دیگر هستند که برگزار می شوند. برای مثال رگات دست با اسقاط بازی می کند. این رقابت هم یک از بازی جالب است که در شهر ترسونزوده البته برگزار می شود امروز و حاصلات باعث روشن بازی خواهد کرد. پنچر با روشن، کلوب مرکزی ورزش ارتش با وخش از جمله بازی جالب بوده می تواند و برخچی با استقلال دوشنبه. یادآور میشیم که این بازی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می گردد. اونجایی که خب پس از تعمیر، پس از شینونیدن چمنزور طبیعی و خب بسیار خوب پرورش کردن اون، این علاقه بازی دومی دسته برقچی می شود که در این ورزشگاه اون رو دور خواهد کرد. استاد دوران بار دیگر برای ما شما پیشنهاد می شود اشاره که من بالاتر اشاره کردم در بازی امروزم دواری اساسی این نوروز وحیدوف است. خالمراد عبدالسلامов غیرت روزی بویف با او کمک می کنند از او کنار و سید جان زینالدینов داوری چهارم است در رفت این خب رقابت. خب آیت‌های دسته ها رو برای ما شما پیشنهاد میکند کارگردان. 4-4-2 شکل جوگیرشوی دسته خوجند گفته می شود. هرچند در رفت این رقابت میتواند تغییر بیابد شکل جوگیرشوی فوتبال بازونی دسته خوجند، ولی به هر حال این حال این گونه پیشگویی می شود این دسته و هیئت این دسته که زیر رهبری خب رستم خوجایف فعالیت خود را ادامه داده است. البته سالیان سال است که رستم خوجایف در این دسته فعالیت میکند و معلوم است که سردی هوا امروز با او تاثیر رسانیده است. صدر شکیدار مرکز هم بلند گردید و از مرکزی میدان دسته ها رقابت رو بین هم شروع کردند. خب ما اکنون به هیئت دسته ها به طور پر توجه میکنیم و از هیئت دسته هولبوک آغاز می‌نماییم از تیم میزبان در بازی امروز که مخلصانش هم در میدان هستند و این دسته را دستگیری دارند. رقم 1 بیکو پروسپر، تحت رقم 5 دلرشا مرودوف، رقم 3 علیشیر خالمرودوف، رقم 6 وفا اخومنشی. هجوم اولین رو می‌بینیم که برطرف گردید تحت رقم 18 علیشیر سلیموف، رقم 62 سفر علی کریموف، رقم 7 جمشید مرادوف، 17 مسرور قیومیدینوف، تحت شماره 77 یونس اسمت اللهیف، رقم 19 زرحالشو اکراموف، تحت رقم 11 خیرالدین تورخانوف و سرمربی این دسته جلالالدین مجیدوف. هیئت دسته خوجند در رقابت بر مقابل هولبوک: دلیرجان براتوف رقم 29، رقم 4 پرویز بوقیف، 5 فردوس عبدالسلیموف، رقم 14 دیوید ماوتور، تحت رقم 2 فخردین احتموف، رقم 6 دورانجان ارگاشف، رقم 3 شهرت جان شاهنظرов، رقم 17 اسلامجان توشپولاتوف، تحت رقم 97 سرگی سکنیان، رقم 7 артем سردیوک و رقم 9 بویرجان سنگین بویف. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند است. حالا در روزبان دسته هولبوک ضربه را اجرا میکند بیکو و امبورزه در خط هجومی این دسته ادامه می‌یابد. حتی میتواند از زمین موقع فرصت برای زدن ضربه باشد. ارسال و داخل جریمه گاه هجومی هولبوک هم برطرف نگردیده است و یونس اسمت اللهیف مبارزه او این حال چمنزور ورزشگاه خانگی دسته روشن کلوب یعنی ورزشگاه کلوب آرنا می‌بینیم که چندان بد نیست، هرچند البته در قیاس با خب ورزشگاه های دیگر
метавон гуфт ки албатта андак баъзе ҳолатҳо баъзе ҷойҳое дорад ки хуб як андоза баробар шуда наметавонад, вале дар умум барои баргузории як бозӣ дар лигаи олӣ ҳоло ба талаботҳо ҷавобгӯ аст. Варзишгоҳи хонагии дастаи Равшани Кӯлоб, варзишгоҳи хуб марказии шаҳри Кӯлоб Арена ки он ҷо имрӯз дастаҳои Ҳулбуку Хуҷанд албатта бозии худро доир карда истоданд. қариб буд ки тӯбро аз даст медод дар ҳамин вазъият Юнус Исматуллоев. ҳоло ҳуҷуми дастаи Ҳулбук дубора шурӯъ мешавад. Паси Масрур Қиёмиддинов ба канор. албатта Масрур Қиёмиддинов аз ҷумлаи бозингароне аст ки таҷрибаи калонро дар дастаҳои ҳатто бузург гирифтааст. ҳоло агар фурсат шавад ман дар мавриди ӯ ҳам барои шумо хоҳам гуфт. инҷо ҳуҷуми дастаи Ҳулбук бенатиҷа ба анҷом расид. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бале муқобили Фахриддин Ахтамов Исматуллоев қоидаи бозиро вайрон намуд дар ҳамин ҳолат. ин бор қоидаи вайронкунӣ аз ҷониби бозингарони Хуҷанд ва акнун фурсат ба миён меояд барои футболбозони дастаи хуб Ҳулбук. ин дафъа қоидаи бозиро вайрон кардааст Исломҷон Тошпулотов. Қиёмиддинов ҳоло дар назди тӯб аст. партоб ба ҷаримагоҳ фурсат буд, аммо бубинед ки дар охирин лаҳзаҳо Давронҷон Эргашев тӯбро аз майдон зада берун кард капитани дастаи Хуҷанд ва зарбаи кунҷӣ ба миён омад. партоб аз кунҷи майдон моҷи навбатии ҳуҷуми дастаи Ҳулбукро мебинем. боз як ирсоли дигар, ин зарбаам буда тӯфа дар лаҳзаи охир ин Масрур буд ки ба тӯб нарасид фикр мекунам. ҳоло мо саҳнаи такрорро интизор мешавем то бубинем ки кадом бозингар буд ки натавонист инҷо ба тӯб бирасад. албатта бо пои чап зарбаро иҷро кард дар ҳамин вазъият бозингари шумораи 62 Сафаралӣ Каримов ва дар идома با احتمال زیاد این خیرالدین تورخانوف بود که به توپ رسیدن نتوانست. ولی به هر حال در 5 دقیقه اول این نشان دادی بد نیست چنین خوب هجوم کردن. بازیگران خوجند هم کوشش میکنن برای به حمله رفتن، مخصوصا سرگئی اسکانیان، اما نمیتوانند در این حالت این بازیگر به حمله گذاشته و فرصت را از دست داد در این میان. رقابت در مرکز جواب به افراد دسته هولبوک با میان میآید. партов ба завт. Маутор бартараф кард ин ҳолатро. мавсими гузашта Давид Маутор дар ин варзишгоҳ бозиҳои зиёде гузаронда буд, чунки ӯ футболбози дастаи Равшани Кӯлоб буд ва дар Лигаи Чемпионҳои дуи Осиё ҳам дар ҳайати дастаи Равшани Кӯлоб бозӣ кард. Давид Маутор ҳоло акнун имсол ӯ бозингари дастаи Хуҷанд аст. Масрур аз Тукас гузашт. پس وقتی اسمت الله Қиёмиддинов توپ را از دست داد
اما دوباره با او کمک میکنه در این وضعیت. خب وفا تو اینکه توپ رو به اختیار خود برگرداند. اسمت اللهیف ادامه میده حمله رو، پاس او رو میبینیم. در داخل جریمه‌گاه کسی نیست از دسته اولبوک تا اینکه توپ به اونجا روان کرده شود. پیومیدینوف ارسال به داخل جریمه‌گاه برطرف می شود این حمله. اما تا آخر مرزه را ادامه داد خیرالدین تورخانوف برای از نو توپ را گرفتن، هرچند در همان لحظه موفق نشد. باز یک ارسال دیگر به جریمه‌گاه دسته خوجند میتواند امکانیت برای اسمت اللهیف به میان بیاید. پاس او به عقب مسرور پیومیدینوف در موقع دورتر بود و از دست داد. موقع رو از دست داد، لحظه ضربه زنی رو. ولی اولبوک فشار رو بیشتر میکند. اولبوک تلاش زیادتر دارد. ضربه نوبتی خیلی هم خوفناک، اما باز هم توپ از دروازه دورتر رفت. این دفعه هم با پای چپ ضربه رو سفرعلی کریموف اجرا نمود. اوت با فوده دسته اولبوک. ارسال طولانی با خط هجوم، نتوانست در این وضعیت رو به اختیار خود گرفته یونس اسمت اللهیف. اما هجومی دسته اولبوک باز هم ادامه می‌یابد، چون که خود دفاعگران خوجند اشتباه کردند و اوت. بله، در لحظه های آخر خیرالدین تورخانوف نتوانست توپ رو در میدان نگه دارد. رقابت در نیمه میدان دسته خوجند ادامه می‌یابد. حالا اکنون 10 دقیقه از آغاز بازی دسته های اولبوک و خوجند گذشت. شاید اندک بازی دسته ها دیگر می شود، شاید اندک آنها به هجوم بیشتر می روند. هم تیمی اولبوک هم تیمی خوجند، اگر ما به نظر بگیریم این رو که این دسته یعنی هر دو این دسته ها یک مرحله به قول آموزشی و اینکه احتیاط رو پشت سر کردند، از اینجا به بعد دیگر باید که از بازی هم دیگر خوب واقف شده باشند و از اینجا به بعد باید که ما دیگر حمله های این دسته رو ببینیم، مخصوصا دسته اولبوک که در نزد مخلصان خود بازی خود رو برگزار میکنند. رقابت در مرکز میدان با تو بازیگران دسته خوجند قرار دارند. ماوتور قریب بود که توپ رو با اختیار حملگران دستش میگذاشت، اما نتوانست و حتی در ادامه توپ از میدان خب بیرون گردید.
حالا دسته هولبوک بعد از بازی هایی که تا جای سر و صدا و آوازه رو زیاد کرد درباره این دسته، مخصوصا پیروزی بر مقابل پنچر، پیروزی بر مقابل سراوشان و مساوی با کلوب مرکزی ورزشی ارتش، دو بازی پای هم شکست خورد. دو بازی پای هم در دورهای چهارم و پنجم این دسته پای هم البته که با باخت دچار گردید و این رو البته که ما بالاتر هم اشاره کردیم و در همان دو دور اول که بعد به لیگ عالی راه یافتنش پیروزی به دست آورده بود دسته هولبوک، پای هم بعد یک حرف خوب شوره علاقه مخلصان این دسته چنین عنوان دادن دسته را که این لستر تاجیکی است هولبوک و این موسم همین گونه کار خود را ادامه دادن میگیرد. اما اخیراً ما علاقه پس از 3 بازی دیدیم که نه، هولبوک هم مثل دسته های دیگر است، یعنی یک دسته هست که هم پیروزی خواهد داشت، هم باخت، هم مساوی، همه چیز خواهد بود و حالا دسته هولبوک امروز اکنون برای پیروزی سیوم خود مبارزه رو ادامه داده ایستاده است. مسرور خیام‌الدینов در نزد توپ قرار دارد. این بازیگر سولیوبا جریمه‌گاه برای دروازه‌بان خوجان بسیار مشکل شد، ضربه نوبتی و میتوانست اونجا تا قاعده بازی ویران گردد، اما چنین نشد و فوتبالبازان خوجان بی خطا توانستند بازی کنند. احتیاطکارانه البته عکس العاجب نوبتی دسته خوجان رو میبینیم که آغاز گردید از کناری چپ خط حمله و خوب بازیگران هولبوک نیز تلاش میکنند به موقع‌های خود برگردند، اما هنوز حمله ادامه دارد. ضربه چگونه بوی جون سنگینبویف ندید کناری راست رو، اونجایی رو که دو کس انتظاری تو بودند و در جواب هجوم جوابی دسته هولبوک اکنون سازمان داده می شود. خوب 15 دقیقه که گذشت دسته ها دیگر سرعت بازی رو بیشتر کردند. عکس العمله ها یک پای دیگر برای ما شما نمایش داده می شود، ولی هنوز این هجوم های برقصا نیز گل نمی آورد در بازی امروزه. فخرالدین احتماف پاسیوف و سرعت افزایی خوب در این وضعیت سرگی رو میبینیم. سرگی اسکانیان نتوانست هجوم دستش رو ادامه داده، ولی به هر حال اوت و فایده دسته خوجند است. بله در نیمه میدانی هولبوک ادامه هجومی دسته خوجان، ارسال به داخل جریمه‌گاه و این اولین پرتاب بود از کنار. اسمت اللهیف توپ را در اختیار دستش نگه داشت. مسرور کوشش میکند که هجوم نوبتی دسته هولبوک رو آغاز نماید. ماوتور بازیگران خوجان در جنگ کوشش کردند اما نتوانستند توپ را به اختیار خود برگردانند. خود بازی ویران شد. در همین حالت بر مقابل سفرعلی کریموف خطا کرد سرگی اسکانیان. دستگیری های مخلصان دسته
هولبوک حالا بیشتر می شود، یعنی مخلصان در نشستگاه ها فعالتر می گردند، چون که آنها علاقه 18 دقیقه است انتظار گل هستند. فایده ویران نشد در مرکز میدان و اوت با فایده دسته خوجان. ارگاشف بس فخرالدین احتاموف باقی. بعد از خیلی زیاد فشار آوردن بازیگران هولبوک حالا اکنون به دفاع میگذارند. اصول نوبتی به جانبی سردیوک بود. اسمت‌اللهیف از نفر دوم هم گذاشتن میخواست، اما بر مقابل خود بازی ویران گردید و در همین وضعیت خود بازی رو شهرت جان شاهنظرف ویران نمود. شهرت جان شاهنظرف Slomjon Toshpo'latov пас ба Мауто фишор меоранд футболбозони Hولبوک. ظاهرا در این بازی همه بازیگران دسته هولبوک همان طوری که آماده بودند بازی کرده توانسته ایستادند. بغیر از اینکه گل بزنند آنها در حال در کار فشار میآورند و در حال توپ را به اختیار خود برمیگردانند. در حال توپ را در اختیار خود نگه داشتن در حال حمله سازمان میدهند. جویناباتی خوجند و ضربه کنجی به فایده دسته خوجند به میان آمد. در این حالت حالا از کنج میدان اکنون توپ رو باید که با بازی در آورد ارتیوم سردیوک. نامزرد این سکانیان است، نه اینکه سردیوک. سرگی سکانیان. ارتیوم سردیوک همچنان لگری مرکزی در داخل جریمه‌گاه رقیب انتظار توپ می شود. پرتاب جریمه‌گاه ضربه با سر حالت خوفناک ولی توپ از پهلوی دروازه گذشت. صحنه تکرار رو می‌بینیم. البته اندک دورتر هم بود. ضربه اجرا کرده بازیگری دسته خوجند و می‌بینیم که شماره مخلصان هولبوک تو رفت زیادتر شده ایستادند حتی در ورزشگاه کلوب آرنا. هجوم نوبتی هولبوک اینجا آغاز می شود. نه توپ از میدان بیرون گردید بعد پاس جمشید مرادوف. بارزه در مرکز میدان پس به عقیب
бозингарони хуҷанд талош доранд ки ба ҳуҷум бигзаранд. ходаи бозиро Муродов вайрон кард. бале, Муродов ходаи бозиро вайрон кард. дар ҳамин вазъият ва акнун зарба ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони хуҷанд ба миён меояд. дар дақиқаи 24-уми рақобат резиши борон дар шаҳри Кӯлоб бештар мегардад. ирсол ба ҷаримагоҳ, зарба бу сар ва ту балакай дар дохили дарвозаи Улбук аст. бо эҳтимоли зиёд инҷо ба задани гол даст ёфт Дэвид Маутор. ҷашн мегиранд голи худро бозингарони дастаи хуҷанд. саҳнаи такрорро мебинем. ирсол буд ба ҷаримагоҳ, бу сар зарба зад Дэвид Маутор ва то ба сутуни дарвоза расидааст дар ҳамин ҳолат. бале, то ба сутуни дарвоза расид ва дарвозабон Гбеку прост ки то ба дарвозаи ворид шавад. хуб, хуҷанд ҳоло қадами аввалро гузошт ва голи аввалро зад. ҷавоби бозингарони Улбук албатта ба воситаи ҳуҷумҳо ба дастаи хуҷанд чӣ гуна хоҳад буд? ҳоло зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Улбук аст. албатта бозингарони хуҷанд аз имконияти худ истифода бурданд ва ҳам мебинем ки дар навбати худ Улбук чӣ кор мекунад. зарбаи навбатии футболбозони Улбук ва хеле наздик ҳам буданд онҳо ба задани гол. ҳатто бозам тӯб аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. хуб, ҳоло бозингаре ки зарба зад мавқеъ на чандон хубро ишғол карда буд ва аз тарафи дигар дифоъгари хуҷанд ба ӯ фишор меовард. боризаи дома меёбад дар марказ. партоба заут Ахтамов то бахи баргардонда мешавад. ҳоло саҳнаи такрори қоидавайронкуниро мебинем ки муқобили бозингари дастаи Улбук буд. мисоли навбатӣ ба хати ҳуҷум Сергей Сканян аз пои афтиду қоидаи бозӣ вайрон нагаридааст. дар пеши чашми довар буд ин ҳолат. Масрур аут ба фоидаи Улбук. сармураббии дастаи хуҷанд Рустам Хоҷаев ҳоло асабӣ аст. ҷаот бояд ки аз тарафи бозингарони дастаи Улбук бояд ки дубора ба возида равада шавад.
اما در مرکز توجه قرار دارد. در خب سرمربی دسته خوجان رستم خوجاєв. حالا ببینید که چگونه مخلصان دسته اولبوک دستگیری دارند دسته خود را و حتی با چنین شعارها که شما هر جای روید ما همان جای. و در میدان نزدیکی شاید 4-5 هزار نفر مخلص هم حضور داشته باشد. همین حال که این حساب کم نیست برای دسته اولبوک، برای دسته نوکار در لیگ اولی. ارسال نوبتی به خط جریمه گاه بازم برطرف شد. حمله نوبتی دسته خوجان با صورت بلند ادامه می‌یابد. سرگئی میتواند پس بدهد، پسی او و خطا کرد. سرگئی اسکانیان اشتباه کرد و این خطای او سرمربی دسته خوجان رو وادار میکند تا اینکه صدایش رو بلندتر نماید. یعنی حالا سرمربی دسته خوجان رستم خوجاєв انتظار است که شاگردان او خطا نکنند. امکانیت برای بازیگران اولبوک، ضربه و گل. بله توپ در داخل دروازه دسته خوجان است و با زدن گل دست یافت. در همین وضعیت بازیگر شماره 11 خریدین تورخانوف شده و نشاط مخلصان دسته اولبوک رو میبینیم. برای این دسته حالا در این رقابت همگی 11 دقیقه در کار شد بعد گل زده خوجان که حساب رو برابر نماید. از بالای سر دروازه‌بان توپ رو به دروازه وارد نمودیم فوتبال باز. و اکنون حساب 1-1. بازم اولبوک با هجوم میگذرد. بسیار حالت خوفناک بود در پیش دروازه دسته اولبوک و ببینید چگونه عصبی است دروازه‌بان گوبک و پروسپر. صحنه تکرار رو میبینیم. ضربه رو اجرا کرد اسکانیان، اما ضربه زده سرگئی اسکانیان برطرف گردید از جانب گوبکو. اندک نفهمی حالا با میان در جریمه‌گاه دسته اولبوک و بازیگران خوجان در عموم حالا آمادگی میگیرند برای اجرای ضربه کنجی. خب در کنج میدان اسلام جان تاشپولاتوف است. همه چیز آماده است برای اجرای ضربه کنجی، برای پرتاب از کنج میدان. سالی بلند این دفعه دروازه‌بان گوبک به پیش آمد و این حالت را برطرف کرد. فشار می‌آورند بازیگران اولبوک.
بازم اوت و بازم با فایده دسته خوجان. گرزه در نیمه میدان دسته هولبوک ادامه می‌یابد. يصل يرجع شاف توپ اینجا از میدان بیرون شد. آخرین بار با پای بازیگر خوجان رسیده. حمله نباتی هولبوک رو میبینیم. نه همه اوتار ادامه می‌یابد هجومی دسته هولبوک. باز یک ارسال دیگر به جریمه گاه و توپ راست جانب دستان دروازه‌بان رفت در این وضعیت. خب در مرکز میدان توپ با بازیگران هولبوک رو می‌بینیم. از نو قاعده بازی در همین حالت و خوب ویران گردید بر مقابل شهرت جان شاهنظرف. گرزه در کنار ادامه می‌یابد. توپ را با خیرالدین تورخانوف رو می‌بینیم و عکس الهجومی نوبتی دسته هولبوک الکی آغاز گردید. خیرالدین در کنار ما شما از وین هم قیام دینوف. پرتاب از اوت. بسیار عالی ارسال کرد رو به کنار و از مسافه دور تا این رو میتوان ضربه گفت که آن رو دفاعگر علیشیر سلیموف زد و دروازه‌بان توپ رو گرفت درها. گرزه در مرکز میدان داوید موتار توپ رو گرفت و هجوم نوبتی خوجان را میخواهد ادامه بدهد اما موفق نشد چون که در این وضعیت مرادوف توپ را از پیش پای او با آسانی گرفت. هجوم نوبتی دسته هولبوک. حالا بیاد ببینیم که چگونه قاعده بازی اینجا ویران شد و اکنون وضعیت استانداردی با فایده فوتبال بازون هولبوک با میان آمد در نیمه میدانی خوجان. تو رفت ریزشی باران شدت گرفته ایستاده است. آمادگی میگیرند حالا فوتبال بازون دسته هولبوک برای زدنی ضربه از همین موقع هرچند حالا اندک دور هم هست ولی به هر حال میبینیم که جمشید مرادوف آمادگی دیده ایستاده است برای اجرای ضربه. در کنار او همزمان اینجا قرار دارد علیشیر خالمرادوف و سفر علی کریموف.
اما از اونجایی که جمشید خودش آمادگی ایستاده است، من فکر میکنم که خودی او با احتمال زیاد اینجا ضربه رو اجرا خواهد کرد. جمشید ضربه او و توپ به دستش برخورد. به هر حال توپ در اختیار بازیگران تیم هولبوک باقی میماند. باز یک ارسال دیگر و ضربه کنجی نوبتی به فایده بازیگران خب هولبوک به میان آمد. ادامه می‌یابد کوشش‌های فوتبالبازان دسته هولبوک، اما بنتیجه و عکس العمل را می‌بینیم. سرگی نتوانست هجوم جوابی دستش را آغاز کند. اوت به فایده دسته هولبوک است. بازم هجوم نوبتی دسته هولبوک، امکانیت برای اجرای ضربه و در اولین رسش ضربه رو هم زد. در همین لحظه زرحلشو اکراموف کاپیتان دسته هولبوک، اما ضربه زده او خب در این وضعیت راست جانبی دستانی دروازه‌بان رفت. بله، راست جانبی دستانی دروازه‌بان رفت. حالا ادامه می‌یابد بازم هجوم‌های پی در پی بازیگران هولبوک. فوتبالبازان این تیم حالا اصلا بس کردنی نیستن. سازمان دادن حمله را باز یک ارسال دیگر به داخل جریمه گویا که از فوتبالبازان از پا افتید. مسروق یومیدینов با توپ پاسیو به کنار. ارسال به مرکز جریمه گاه. دیوید موتور زده از پای افتانده شد در همین حالت و بر مقابل او خب قاعده بازی ویران گردید. بله، قاعده بازی بر مقابل او ویران گردید. برک از گوشه های این ورزشگاه مخلصان خوجان نیز هستند که حالا با یک صدا خوجان میگویم. ضربه نوبتی رو دیدیم از طرف اسکانیان. در اولین رسش او هم ضربه زد، اما ضربه او راست نرفت. هجوم نوبتی دسته هولبوک توکل نکرد در این وضعیت. دفاعگری دسته خوجند و توپ رو زده از میدان بیرون نمود. اسمتاللویف نه، خودی او از اوت توپ رو باز ندار آورد، بلکه حالا توپ رو برای وفا هخامنشی گذاشت. توپ از میدان بیرون شد. دقیقه 43 می رقابت ادامه دارد. هنوز حساب در این بازی 1-1 است. آیا در پایان قسم اول کدام دسته و پیروزی میرسد یا کدام دسته برتری رو صاحب می شود برای ما معلوم نیست. اما هجوم‌های دسته خوجان نیز بسیار خوب بالا سرعت میگیرند و جریان دارند. اسکانیان ارسالی او ضربه نوبتی و بسیار هم خوفناک، اما این حمله خوفناک نیست. به نتیجه به پایان میرسد. سردیوک ضربه را اجرا کرد. داوری مرکز به چی اشاره کرد؟ به کنج میدان، مگر تو به کدام یک بازیگری دسته هولبوک رسیده است؟ بله، با وفا
تو برخورد در همون لحظه و ضربه کنجی تعیین کرد اکنون داور در این وضعیت. ارسال به جریمه گو. حالا کارگردان برای ما و شما اون حالت رو نشان داد که یک برخوردی کوچک به میان آمده بود. هجوم نوبتی دسته خوجند نه به نتیجه به انجام میرسد. دیوید موتور ارسالی بلند و طولانی به داخل جریمه گاه. موقع برای زدن ضربه میتواند به میان بیاید اما دو کس یک باره فشار آوردند و پوقیج انجام دادند. ادامه هجومی دسته خوجند یکی از بازیگران هنوز به پا برنخسته است و امکان دارد که دسته اولبوک نیز به عکس هجوم گذرد. خب اینجا وقت به پایان میرسه در قسم اول، وقت اساسی و شاید داور چند دقیقه دیگر اضافه هم میکند. 1 دقیقه اسکانیان پاسیو خود بازی ویران شد بر مقابل اسکانیان. خب آخرین تلاش‌های بازیگران خوجند رو می‌بینیم در قسم اول و شاید آخرین تلاش‌های بازیگران اولبوک رو. خب با همین به پایان میرسد رقابت در قسم اول در ورزشگاه کلوب آرنا با حساب 1-1 و ما نیمه دوم بازی دسته اولبوک و خوجند رو انتظاره.
بینندگان ارجمند، مخلصان و علاقمندان فوتبال تاجیک، ما به نیمه دوم بازی دسته‌های هولبوک و خوجند برمیگردیم. یادآور میشیم که این البته خب بازی دوره ششم است در لیگ عالی مملکت و پس از قسمی یکم حالا حساب 1-1 در این رقابت است. خب در قسم اول دیوید موتور گل دسته خوجان رو در دقیقه 17 زد، بعدا در دقیقه 21 تورخانوف گل جوابی دسته هولبوک رو زد و حساب رو 1-1 کردند. نیمه اول با این حساب جمع شد. حالا در قسم دوم تغییراتی دیده نمی شود، هم در هیئت هولبوک هم در هیئت خوجان و هجوم اولی دسته هولبوک اینجا سازمان داده شد. تو یک اندازه ریزش باران میبینیم که بازم با شدت تر می شود و تر بودنی چمنزور میدانی کلا برای نمیتواند که به رفت بازی تا جای تاثیر خود رو رساند. برحال امیدوار میشیم که دسته‌های هولبوک و خوجند بازی زیبایی را برای ما شما نشان میدهند و ما از تماشای آن البته که حلاوت میبریم. خب ما این رو پیش از همه انتظاریم، ما این رو پیش از همه میخواهیم. حالا هجوم نوبتی دسته هولبوک و قاعده بازی اینجا ویران کرده می شود. خب با هیئت دسته دیگر بار توجه میکنیم و آغاز می نماییم از هیئت تیمی هولبوک. گبیکو پروسپر رقم 1، رقم 5 دلیر شمرودوف، تحت شماره 3 علیشیر خولمرودوف، رقم 6 وفا هخومنشی، رقم 18 علیشیر سلیموف، تحت شماره 62 البته این سفر علی کریموف، از رقم 7 جمشید مرودوف، تحت شماره 10 مسرور قیومدینوف، رقم 77 یونوس اسمتاللهیف، رقم 19 کاپیتان دسته زرحالشو اکراموف و رقم 11 خیرالدین تورخانوف. جلالالدین مجیدوف این سرمربی دسته هولبوک است و هیئت تیم خوجان. رقم 29 در جان براتوف، پرویز بوخیف، رقم 4، رقم 5 فیردوس عبدالسلیموف، رقم 14 دیوید موتور، رقم 2 فخرالدین احتموف، تحت شماره 6 دوران جان ارگاشوف، رقم 30 شورا جان شونازاروف، رقم 17 اسلام توشپولاتوف، رقم 97 سرگی سکانیان، رقم 7 ارتем سردیوک و رقم 9 بویرجان سنگین بویف. رستم خوجاєв سرمربی دسته خوجان. حالا فشار میارند بازیگران هولبوک، اما گرفتن توپ با آنها میسر نمیگردد و در این وضعیت تنها کاری که آنها کرده توانستند این بود که خب تا آخر فشار آوردند، فقط همین و خلاص. توپ از میدان تا بعدا بیرون شد و میتواند حالا اکنون در قسم دوم در هیئت‌های دسته ها تغییرات به میان بیاید. حالا رستم خوجاєв انتظار است و حتی فکر کرده شده است که چی کار کند تا شاگردانی و رفت بازیشان بهتر شود. هجوم نوبتی دسته خوجان. اینجا بتوانست تا قاعده بازی ویران کرد. بازیگران هولبوک تو یک اندازه از نزد جریمه‌گاه دسته خود رو زده دور کردند، ولی موج نوبتی حمله دسته خوجان باز هم ادامه می‌یابد از کنار. اسمتاللهیف خوب اینجا پاغیج خوبی او را دیدیم ما.
ва Юнус тавонист ки тӯбро аз майдон зада берун намояд. дар нимаи аввал бозингарони дастаи Улбук бозиашон андак фарқ мекард. яъне онҳо фаъолтар буданд нисбат ба Хуҷанд, онҳо бештар ҳуҷум мекарданд. ҳарчанд дастаи Хуҷанд аввалин шуда дар ин бозӣ гол зада бошад ҳам. ирсоли навбатӣ ба маркази ҷаримагоҳи Улбук бозам бартараф гардид ин вазъият. қоидаи бозӣ вайрон мешавад ё не? дувар иҷоза медиҳад ки бозӣ идома биёбад. садаи оштаки худро баланд накард. Осканян дар дохили ҷаримагоҳ як касро фиреб дод. пас ба марказ дар охирин лаҳза дифоъгари дастаи Улбук ин ҳолатро бартараф карда тавонист. аксулҳуҷумро оғоз карда натавонистанд бозингарони дастаи Улбук ва ба дувар эътироз мекунанд онҳо ба хотири он ҳолати шубаноке ки дар марказ ба миён омад. он лаҳзае ки албатта яке аз бозингарон аз пой афтид. на намин ҳолат ин аз нигоҳи довар қоида вайронкунӣ набуд. бисёр навбатӣ ба ҷаримагоҳи Хуҷанд фурсат ҳаст инҷо. бартараф кардам бозингарони Хуҷанд ин ҳолатро. вакс ҳамлаи навбатии ин дастаро мебинем ки бозам бо суръати баланд идома меёбад. шуҳратҷон Шоҳназаров паси ӯ ба Асканян. соли баланд ба дохили ҷаримагоҳ ва аз ҳад зиёд баланд буд ин партоб. тӯб аз майдон пурра берун гардид. мубориза дар маркази майдон барои гирифтани тӯб идома дорад. бозингарони Хуҷанд мубориза мебаранд, талош мекунанд. вале ҳоло ину бозингарони Улбук ҳастанд ки бо тӯб ҳастанд ва метавонанд ба ҳуҷум гузаранд. Сафаралӣ Каримов ҳаракати ӯ ба канори рост натавонист тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта, натавонист пас дода, чунки се кас ба ӯ фишор меоварданд дар ҳамин вазъият. Гбеку Проспер дарвозабони дастаи Улбук ҳоло бо тӯб қарор дорад. партоб азаб идмоутор бо мушкили бозингарони Хуҷанд тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ доштанд. паси Ислом Тошпулотов ба Давид Моутор. Сергей Сканян гузариши ӯро мебинем. боз доштанд футболбозони Улбук ин футболбозро. Эргашев бе мушкили тӯбро дар ихтиёри дастааш нигоҳ дошт. дар ҳамин вазъият ин бозингар яке аз бозингарони дастаи Улбук ҳоло бо эҳтимоли зиёд осеб гирифтааст. Сафаралӣ Каримов аст ин нафар. Рустам Хоҷаев сармураббии дастаи Хуҷанд ҳоло бо Сканян суҳбат мекунад ва ба ӯ мефаҳмонад ки бояд чӣ гуна бозӣ кунад. хуб акнун бозӣ идома меёбад. ҳамагӣ 10 дақиқа аз оғози нимаи дуюм пушти сар гардид ва ҳоло
ما در این 10 دقیقه بیشتر فعالی دسته خوجند رو دیدیم. تیم اولبوک او اندک ضعیفتر در قسم دوم بازی کرده شده است. هجوم نوبتی دسته خوجند، باز یک ارسال دیگر و بازم اشتباه. هجوم نوبتی خوجند، دیوید ماوتور بوریزه او توپ رو در اختیار دستش نگه داشت. پرتوب سردیوک به داخل جریمه گاه بود و ماوتور خویده بازی رو در این حالت ویران کرد و اندک برخورد اولو بین بازیگران به میان میآید. در دست دوبار کورتی زرد است. با کی نشان میدهد اولو کورتی زرد رو؟ با سفرعلی کریموف مگر؟ در پیش چشم دوار بحث میکنند بازیگران. نه، کورتی زرد با بازیگری هم با سفرعلی کریموف و هم با بازیگر شماره 5 از هیئت دسته خوجند فردوس عبدالسلیموف. هر دو رو جزا داد برای همین برخورد و بعدا برای بحثی که آنها با هم داشتند. رقابت در نیمه میدان خوجند اکنون ادامه می‌یابد. قاعده بازی اینجا ویران گردید. ارگاشف سرگئی با فشار میارند از بین دو کس خوب با پیش گذشته توانست، اما در لحظه که میخواست ضربه بزند فشار آوردن به این موزینگر و موقع زدن ضربه رو با اون ندادند. ضربه کنجی نوبتی به فایده دسته خوجند. خب با این ضربه کنجی اولو توجه میکنیم اکنون میتواند یک امکانیت خوبه برای بازیگران دسته خوجند باشد در همین حالت. پرتاب جریمه گاه اشتباهی دروازه‌بان از موقع خود بیرون آمد گبیکو، اما فوتبالبازان خوجند نیز از این فرصت استفاده بردن نتوانستند. اوت با فایده خوجند. پرتاب از اوت. سفرعلی کریموف با قطعیت توپ را زده از میدان بیرون کرد. ادامه هجوم رو میبینیم در اجرای دسته خوجند. ارسال نوبتی به داخل جریمه گاه میتواند موقع برای زدن ضربه از همین مسافه دور باشد. ضربه سخت زمینی، اما توپ از طرف دفاعگران دسته اولبوک برطرف شد. مخلصان دسته اولبوک رو میبینیم که در چه گونه وضع، در چه گونه شرایط، در تگ باران، من باور دارم تا اگر برف هم ببارد آنها صبر کرده بازی دستهشان رو تماشا میکنند و دسته خود رو دستگیری میکنند. سردیوک پاسیو با اسکانیان، نتوانست سرگئی اسکانیان در این وضعیت توپ رو از دفاعگران گذرانده. بازیگری که چند لحظه پیشتر از پا افتیده بود، علیشیر سلیموف دوباره از پا میافتد
و شاید اوسبیو جدی هم هست. این دفعه برخورد با خودی همدسته سلیموف بوده است. بله اکنون دختران کمک میکنند. حالا ما امکان داریم که با هیئت دسته توجه کنیم در ذخیره کیها رو دارند. البته مربیان رستم خوجاєв سرمربی دسته خوجند، دلشاد دودوباєв، شونپول камулафе، شهرت المرودов، خورشید تیمور جوراєв، فیروز قراєв، بیژن نیشانبویزاده، اسدبек جورабекзода این بازیگران رو در هیئت احتیاطی دارد و میتواند که البته آنها را به میدان بیارد اگر سرمربی بخواهد یا اینکه در نقشه های خود داشته باشد. رستم خوجاєв، حمله نوبتی خوجند، توپ از میدان بیرون می شود و اینجا اوت به فایده هولبوک اکنون به میان اومد. در قسم دوم ما چندان زیاد حمله های دسته هولبوک رو نمیبینیم. فقط این دسته خوجند است که یا هجوم میکند یا بازیگرانش کوشش مینمایند که ضربه زنند. اما دسته هولبوک فقط یک حمله داشت اگر خطا نکنم. برخورد نوبتی و سفرعلی کریموف یک کارت زرد لکه دارد. اگر این بازیگر باز هم اینجا از طرف دیگر کارت زرد بگیرد پس او باید که میدان رو ترک کند و دستش را تنها گذارد. خوب فکر میکنم داور مرکز با کمک داور مشورت میکند در مورد نشان دادن کارت زرد یا نشان ندادن آن. ظاهرا حالا سفرعلی کریموف در میدان باقی مانده است. سلیموف دیگر بازی رو شاید که حتی ادامه داده نمیتواند، شاید. با انتظار میشویم به هر حال خب لحظه های آخر رو که معین گردد که این بازیگر میتواند بازی رو ادامه بدهد یا نه. ارگشف از همین موقع راست با جریمه‌گاه دسته هولبوک توپ رو روان کردن میخواهد و او همینطور هم کرد، اما هم دسته هایش مخصوصا سردیوک نتوانست در این وضعیت توپ رو در اختیاری خود نگه داشته. خب اینجا خورده بازی ویران می شود. برخورد بسیار سخت هم بود و در این میان تغییرات شد در هیئت دسته هولبوک و آیا این دفعه باز هم کدام یک بازیگر اوسب گرفت یا نه؟ حالا ببینیم. این زرحالشو اکراموف بود که برخوردی سخت داشت. نه این بازیگر حالا وضعیتش خوب است، با پا برمیخیزد و رقابت رو میتواند که ادامه بدهد. خوب بازیگر شماره 18 سلیموف که اوسب گرفته بود ترک میدان کرد به جای تحت رقم 23 ظفر بردیف با رقابت آمد. سفرعلی کریموف پرتاب توپ دوری و به جریمه‌گاه دروازه‌بان خوجند به توپ رسید و این حالت رو برطرف کرد. اشتباه موتور
اوت با فایده دسته هولبوک. حالا این شماره که ما در میدان میبینیم، یعنی مخلصان این دسته هولبوک رو شماره کم نیستند آنها در حقیقت. اکنون تغییرات در حیاتی دسته خوجند با میان خواهند آمد. بازیگر شماره 43 حالا با میدان درآمد و تحت رقم 9 سنگینبایف از میدان گرفته شد. شون پول رقم 43 در میدان است و تحت رقم 8 از هیئت احتیاطی همچنین شهرت المرادوف باید که با بازی براید. کی از میدان گرفته شد این نوبت؟ بازیگر دوم کی بود؟ تحت رقم 30 جان شاهنظرف مگر؟ بله شاهنظرف و جای المرادوف وارد میدان گردید. توبرابایی رو میبینیم اما خیرالدین تورخانوف در اختیار خود توپ را زیاد نگه داشتن نتوانست و حمله دسته خوجند حالا ادامه می‌یابد. شامپو ارسال به جریمه‌گاه برخوردی المرادوف رو میبینیم با دروازه‌بان دسته هولبوک. هجوم نوبتی دسته هولبوک از کنار چپ ارسال به داخل جریمه‌گاه و ضربه کنجی به فایده دسته میزبان به میان میآید. بله اینجا ضربه کنجی است حالا به فایده دسته هولبوک و در دست داور کارت سرخ است. در دست داور کارت سرخ است. همه بازیگران میخواهند او را آرام کنند. بازیگران دسته خوجند و بحث ها زیاد می شود. سردیوک اینجا می خواهد که داور را باز دارد اما نه. دیوید ماوتور با کارت سرخ میدان را ترک میکند در دقیقه 68 رقابت. فوتبال بازی دسته خوجند دو نفر که موسم گذشته در این میدان بازی های خوب خیلی زیاد داشت، همچون فوتبال بازی دسته روشن. خب ما به هر حال بار دیگر انتظار میشویم صحنه تکراری آن حالتی را که به خاطر آن دیوید ماوتور کارت سرخ مستقیم گرفت. ارسال به جریمه‌گاه جمشید مرادوف پسیو به کنار مسرور پرتابی نوبتی را میبینیم. مبارزه ادامه می‌یابد. حالت افساید نیست. حتی فرصت از همینجا برای زدن ضربه بود. پرتاب به داخل جریمه‌گاه امکانیت میتواند برای سفرعلی کریموف با میان بیاید. ضربه سختی او توپ از دروازه خوجند بلندتر رفت. حالا اکنون چون یک نفر کمتر باقی ماندند بازیگران خوجند برای آنها ادامه رقابت میتواند خیلی مشکل باشد. بله خیلی مشکل باشد. حالا داور اینجا اکنون سیاست خود رو بیشتر میکند با اون کارت سرخی که او داشت.
ضربه جریمه با فایده بازیگران خوجند. برطرف شد این حالت به نتیجه عموما. اکنون مخلصان دسته هولبوک نیز باورشان به دسته خود بیشتر می شود که در حال یک نفر کمتر بازی کردن دسته خوجند. برای هولبوک می تواند امکانی غلبه کردن هم به میان بیاید. ضربه نوبتی از مسافه بین دور و کی بود که از این موقع تصمیم گرفت ضربه بزند؟ منصور قیوم‌الدینов مگر یا اینکه یونس اسمت‌الله‌یев؟ حالا برای ما صحنه یک حالت نشان داده شد از طرف کارگردان، اما این نه اون وضعیتی بود که موتور به خاطر اون کارت سرخ گرفت، چون که آنجا یگان عامل نشان دادن کارت سرخ برای ما شما روشن نبود. پرتاب جریمه‌گاه از زیر فشار خوجند بیرون آمدن. میخوام بازیگران هولبوک. المرادوف توپ را از دست داد. سفرعلی کریموف در مرکز، اون نمیتواند که توپ را در اختیار دسته خود نگه دارد. بازیگزاری نوبتی بازیگران خوجند بسیار هم خوب. سرگئی ارسالیو با مرکز جریمه‌گاه، فرصت برای سردیوک، اما خوب ضربه زدن نتوانست این بازیگر. سفرعلی کریموف از مرکز میدان هجوم نوبتی دستش را آغاز میکند. این بازیگر تو از میدان بیرون میشود. البته دقیقه 73 رقابت ادامه دارد، ولی همانو در قسم دوم نه هولبوک نه خوجند هیچ کدامشان ضربه نمیزنند، گل نمیزنند. در تاریخ رقابت‌های بین خودی دسته‌های هولبوک و خوجند 8 بازی به قید گرفته شده است و فقط 4 بازی در دوره رقابت‌های لیگ اولی بود. 4 بازی دیگر در رقابت‌های جام تاجیکستان برگزار گردیده است بین این دو باشگاه و در همین 8 بازی دسته هولبوک فقط یک بار غلبه کرده است. و خلاص. هجوم نوبتی دسته خوجند. سرگئی گزارشی از دو نفر بسیار عمالی و در داخل جریمه‌گاه قرار دارد. پاس او، ضربه و گل. افساید گفتن نمی شود در این وضعیت و شون پول کامولافه با زدن گل دست یافت بعد پاسی سرگئی اسکانیان. البته سرگئی اسکانیان از کنار بسیار عالی بازی کرد و دو کس را فریب داد. در نفر سیوم وقتی که آمد پاس داد. بیاید ببینیم بو یک حرکت دوم و این هم حرکت سیوم از میان پایه‌های علیشیر سلیموف پاس میدهد. معذرت، از میان پایه‌های وفا هخامنشی و پاس گل‌آور انجام داد. مخلصان دسته خوجند رو می‌بینیم که در یک گوشه از ورزشگاه قرار دارند. حالا دوستان عزیز ببینید چند لحظه پیشتر ما در مورد آن گفتیم که برای خوجند مشکل می‌شود بازی کردن به خاطر اونه که یکی از بازیگران این دسته کارت سرخ گرفت. به خاطر اونه که آنها یک نفر کمتر بازی را در خانه به قول هولبوک ادامه داده ایستادند و درباره به پیروزی رسیدن دسته هولبوک، یعنی احتمالیتی به پیروزی رسیدن دسته هولبوک هم میگفتیم که این تیم البته
شانسش بیشتر می شود، به خاطر اونه که خوجان یک نفر کمتر است. اما برعکس انتظاری های ما علاقه تیم خوجان پیشرفت شد، در حالی که یک کارت سرخ دارد این دسته. کیرومدینوف پس او رو میبینیم، میتواند از اینجا ارسال به داخل جریمه گاه شود، حتی فرصت برای زدن ضربه هم هست و دیفوگار برمیگرداند توپ رو. سردیوک از دست داد این بازیگر توپ رو. کیرومدینوف پس نوبتی او به کنار. سفرعلی کریموف ادامه هجومی دسته اولبوک، ضربه از مسافه دور، بازم بلندتر رفت. صحنه تکرار رو میبینیم که چگونه وضعیت رو در همین حالت برطرف کرد. بسیار هم خوفناک بود، حتی این میتوانست با گل انجام یابد. آن رو فردوس عبدالسلیموف برطرف کرد. خب دو تغییر در هیئت دسته اولبوک، یک تغییر در هیئت دسته خوجند در این حالت انجام داده می شود. بازیگر شماره 19 زرحال اکرموف از میدان گرفته می شود و همچنین یک بازیگر دیگر تحت رقم 25 حالا به میدان می براید بهرومند عظیموف و ارتیم سردیوک از هیئت دسته خوجند از میدان گرفته شد. رقم 7 در این لحظه هجوم نوبتی رو میبینیم در اجرای دسته خوجند چقدر خوفناک بود و برطرف گردید. به جای او به میدان آمد تحت شماره 23 فیروز قرائف به جای سردیوک. خب تغییرات دومی دسته اولبوک هم در این حالت بود، ولی برای ما حالا معین نیست که کدام بازیگر ترک میدان کرد. انتظار میشویم که حالا دو کارگردان برای ما خب نشون بدهد. بازیگر شماره 77 با احتمال زیاد از میدان گرفته شد و به جای او 88 وارد رقابت گردید. یونس اسمت اللهیف ترک میدان کرد، بله به جای او جعفر اسماعیلوف وارد میدان شد. پس به داخل جریمه گوی خوجند برطرف می شود این وضعیت. گذاری نوبتی بازیگرانی اولبوک بازم به نتیجه بود. سرگئی اسکانیان نفری که از اول رقابت تا حال در سازمان دادن حمله های دسته خوجند البته نقش اساسی داشت، میبینیم که در کنار دفاعگران است. خب اینجا خود بازی ویران گردید. دقیقه 80 بازی حالا ادامه دارد. خب چرا که من بالاتر اشاره کردم، اولبوک در رقابت‌های بین خودی بر مقابل خوجند همگی یک غلبه دارد و آن پیروزی دسته اولبوک در دوره جام بود. آخرین بار این دسته ها سال 2010 بین هم بازی کرده بودند در دوره جامی مملکت
ва он бозӣ даври 4 финали буд. بازی اول در شهر خوجند با حسابی 3-0 با فایده خوجند به پایان رسید. بازی جوابی در شهر خوب در نویه وسه با حسابی 0-6 با فایده خوجند بازم جمع بست شده بود بازی جوابی. و در عموم در بازی رفت و برگشت دسته خوجند هولبورگ رو با حسابی 9-0 شکست داده بود سال 2010. این آخرین مراتبه بود که این دو دسته با هم واخوری انجام دادن یا اینکه بازی کرده بودند. خلاص خود بازی از جانب بازیگران میزبان ویران می شود. یعنی ضربه جریمه با فایده دسته خوجند است. هجوم نوبتی رو میبینیم در اجرای دسته هولبورگ. تا آخر فوتبال بازان این دسته البته برای از باخت رها یافتن و به پیروزی رسیدن حتی میتوانند مبارزه برند چون که رقیب یک کس کمتر است در میدان و هجوم های دسته هولبورگ میتواند بیشتر کرده. خود بازی ویران می شود در این حالت و اکنون ضربه جریمه‌ای به فایده بازیگران هولبورگ است. خوب این میتواند یک امکانیت دیگر باشد برای آنها. بدونید در همان 8 بازی که دسته های هولبورگ و خوجند بین هم داشتند یگانه غلبه که هولبورگ داشت این هم در هفته بازی نبود. خوب این سال 1995 بود با سبب بالا پرتاب جریمه گل می شود. بازیگران خوجند این حالت رو برطرف کردند. حالا اینجا دقیق گفتن نشده است که با کدام سبب ولی با احتمال زیاد با سبب شاید اشتراک نکردن دسته خوجند در همان بازی خب باخت تکنیکی به دسته خوجند دادند و هولبورگ همچون دسته غالب معین گردیده است. پرتاب نوبتی با جریمه گوی هولبورگ و توپ این دفعه در دست دروازه‌بان است. اکنون دیگر در بازی باقی مانده دو دفعه دسته ها مساوی بازی کردند. سال 1998 1-1، سال 1993 0-0 و در 5 بازی باقی مانده خوجند پیروزی به دست آورده است بر مقابل هولبورگ. یک از بازیگران خوجند بالا با زمین میافته. این همان شون پول است اون نفره که گلی دومی دسته خوجند رو زد. باعث در مرکز ادامه می‌یابد. تقریبا 5 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی دسته های هولبورگ و خوجند باقی میماند. تا رفت فرصت فوتبال بازان هولبورگ کمتر می شود برای از باخت رها شدن، از باخت نجات یافتن، اما خوجند تا رفت نزدیکتر می شود به غلبه.
ҷаиши бисёр метавонист ин ҷаиши зебо бошад, аммо бархурди ду футболбоз ба миён омад дар ин ҳолат ва ҳоло акнун довар таваҷҷӯҳ мекунад ки чӣ шуд дар ҷаримагоҳ ва бозингарон чӣ гуна вазъият доранд. خب بازیگر دسته خوجند ҳоло ба кӯмаки духтур ҳатто ниёз дорад. хуб ҳоло ба по бармехезад. По бармехезад бозигари дастаи Хуҷанд Фирдавс Абдусалимов, он нафаре ки бо эҳтимоли зиёд аз як голи эҳтимолӣ дастаашро наҷот додааст. офсайд нест. Партоби Бердиев ба ҷаримагоҳ зарба бу сар ва туп аз майдон берун шуд. خب بازی آینده دسته خوجند در دوره رقابت‌های لیگ عالی یعنی در دور هفتم بر مقابل رگارتاداس است. یعنی بازی دوره آینده برای دسته خوجند تماما آسان نیست، مخصوصا در بازی که باز دیوید موتور حضور نخواهد داشت. سنه 4 ماه مای بازی بعدی خود را این دسته دایر خواهد کرد و تیم هولبوک باشد مقابل قهرمان لیگ عالی، مقابل دسته استقلال بازی میکنه و این مشکل ترین بازی دسته هولبوک تو همین دم در موسم خواهد بود. هجوم نوبتی هولبوک رو میبینیم، امکانیت میتواند برای زدن ضربه پیدا گردد. داور اشاره دارد که با پا برخیزن بازیگران دسته هولبوک. عکس هجوم نوبتی رو میبینیم اکنون. شان پاول پاسیو با مرکز تو بازیگران هولبوک. خب بازی آینده هولبوک یعنی بازی دور هفتم که روز 3 مای برگزار می شود مقابل استقلال است، آن هم در شهر دوشنبه. البته آنجا مشکل است بازی کردن مقابل استقلال، ولی امکانی بازی کردن هست. ژان پل پرتابی او و خوب در دور بعدیش باشد خوجند با حاصلات بازی میکنند با دسته دیگر از ولایت ختلان و هولبوک باشد با رگارتاداس. عموما بازی‌های بعدی هم خوجند و هم هولبوک در دو دوره آینده آسان نیستند. این انیق است که آسان نیستند بازی‌های آینده. هجوم نوبتی دسته هولبوک، سفرعلی کریموف مبارزه او تو از میدان بیرون میشود. خب آخرین دقیقه وقتی اساسی بازی نیز شروع می شود. آهسته شماره مخلصان دسته هولبوک نیز کمتر گشته ایستادند. هرچند حالا داور می تواند چند دقیقه دیگر اضافه کند. بازیگران هولبوک باشند مبارزه را هم میتونن بدهند.
خب 5 دقیقه اعلام می شود با وقت اساسی بازی دسته‌های اولبوک و خوجند و این 5 دقیقه وقتی کافی بوده میتواند برای زدن یک گل. حالا میبینیم که آخر این رقابت چی میشود و کدام دسته میتواند به پیروزی برسد. آیا خوجند برای نگاه داشتن غلبه خود خواهش میرسد هرچند یک نفر کمتر است یونی و یا اولبوک با این بازی که دارد میتواند از باخت خود را نجات دهد. تو از میدان زده بیرون کرده شد از جانب وفا هخامنشی و حالا ضربه کنجی به فایده بازیگران تیم خوجند به میان می آید. شاگردان رستم خوجایف بعد کارت سرخ گرفتن موتور بازیشون دیگر شد، حتی من گفتم میتوانم که بهتر شد. پرتاب جریمه گو به حکسول هجوم گذاشتن هستن بازیگران اولبوک. اوت ارسال به جریمه گوی دسته خوجند و خوب توپ رو از دست دادن بازیگران اولبوک. یادآور میشویم که در دیدار امروزه خب در بازی امروزه در نیمه اول در دقیقه 17 دیوید موتور با زدن گل دست یافت. اون بازیگری که بعداً کارت سرخ گرفت و از میدان خارج گردید و بعداً در دقیقه 21 تورخانوف با زدن گل دست یافت. از دسته اولبوک حساب رو 1-1 کرد. در دقیقه 74 باشد شون پول گل نوبتی رو زد بعد بازی زیبای خب سرگی و برتری دسته خوجند رو تامین کرد. پرسینگ بلندی بازیگران اولبوک رو میبینیم. بازم با تو بازیگران دسته خوجند ادامه هجومی دسته اولبوک رو اکنون میبینیم. پرتاب جریمه گو باز هم به نتیجه باز هم دسته خوجند ایستادگی کرده میتواند و بیشتر از 1 دقیقه دیگر وقت است. در این میان تغییرات انجام دادن میخواهد تا سرمربی دسته خوجند. توشپول عطاف تحت رقم 17 از میدان گرفته میشود و تحت شماره 22 نیشان بایزوده به میدان میبراید. خب بازی دوام می‌یابد. آخرین دقیقه هم شروع شد. اولبوک در حمله است. ارگاشف با یک ضربه توپ را به مرکز میدان روان میکند. ضربه از مسافت دور تقریبا از مرکز میدان. هم سرمربی رستم خوجایف و هم ارگاشف کاپیتان بحث میکنند با دوفار و خاطر اون لحظه‌ای که گویا تو به دست یک بازیگر رسیده است. حالا دوار کارت زرد به دروازه‌بان دسته خوجند خواهد داد. بله او کارت زرد میدهد برای کشال دادن وقت. برات فکنون در قطار آنهایی است که امروز کارت زرد گرفته است.
دوباره آیا باز شانس و نه دیگر وقت میدید برای دست آیونه چون الکی وقتی لوا کرده دوباره به پایان رسیده است. نه دیگر فرصت نیست و صدای شکی دوباره مرکز بلند می شود. خوجان در شهر کلوب با حساب 1-2 پیروزی به دست می آورد بر مقابل تیم هولبوک و اکنون پس از این پیروزی این دسته در جدول لیگ عالی با جای 4 میبرد با کسب 9 امتیاز. هولبوک باشد و جای 9 میفراید با کسب 7 امتیاز. البته میتواند که همه چیز باز هم تغییر بیابد چرا که بازی دیگر در پیشند و دیگر دسته هم که بازی خود را برگزار کردن پس آن نتیجه نهایی و عموما موقع دسته ها در جدول معلوم خواهد گشت. تشکر که این رقابت را با ما تماشا کردید. اینامیدین احمدزاد با جمع همکاران تکنیک همین گزارش را برای شما پیشنهاد کردیم. تا دیدارهای دیگر خیر.